Write any 5 activities of teaching reading skills and mentions the best strategy of teaching reading. Now, reading is receptive and secondary language skills, no doubt about it. And there are different strategies of teaching reading. One is the teacher shows the flashcards, shows the wording board and like that, and asks the students to read. So the one activity of teaching reading is look and read. The teacher presents the table. The teacher presents the pie chart. The teacher presents the map, pictures, and the students they read. Now, similarly, the teacher also presents the wording board and the students read. One is look and read, one activity. Another activity is the teacher provides some paragraphs and also the questions. The learners, they try to find out the answers of the question by reading the text. So read and answer is another strategies and another activities of teaching reading. And similarly, the learners, they read and they act. And acting and reading, that is the another strategy of teaching reading. What is not clear? Now I think clear. Next, on the read, the learners, they ask to read, and also the learners ask to read, and at last they do what they read. And on the read, the Lord jigsaw reading and another activities. And another activities, the readers read the text and sequence the events. That is another strategy. There are many strategies, many activities, and mentions the best strategy of teaching reading. Strategy is scanning reading, skimming reading. These are the strategies. And scanning reading, skimming reading. These are also known as the strategies of teaching reading. And also the silent reading, that is also the strategies. Loud reading, that is also another strategies of teaching reading. Extensive reading, intensive reading, that is also known as strategies of teaching reading. There are many strategies of. अहिले एपले काम गरेको छैन, तपाईहरु सबैले पेमेन्ट गरेपछि मात्रै यो एपमा जान्छौं हामी। अब सन्डेबाट सम्भवतः एपमा जाने कोसिस गरिन्छ। एपमा जान भन्दा अगाडि सबैले फी पेमेन्ट गर्नुपर्छ है। ल एपको कुरा नगरौँ, अहिले म क्लासतिर गएँ। Now look at here. Write any 5 activities of teaching reading skill and mention the best strategy of teaching reading skill. Now, I have to move from the first. Have you finished? Question? Is 6 number of question anyway. Anyway, 6 number में फर्क पड़ेगा. Write in 5 activities of teaching reading skills and mentions the best strategy of teaching reading skill. अहिले अगाडि सुरुबाट लेखेँ क्वेशन लेख्नुमा होला activities of reading and strategies of reading. Now write down. Reading is secondary and perceptive language skill. Perceptive अरूबाट प्राप्त गर्न सक्ने perceptive language skill. Reading is secondary and perceptive language skill. It is the way of
It is the way of decoding message through graphic symbols. It is the way of decoding message through graphic symbols. Graphic symbols. There are different types of activities related to reading poetry, essay, drama, text, etc. The mostly used the frequently used one. बारंबार प्रयोग में आने. The frequently used activities are given below. Given below. Number one, strip story. The students are asked to read each piece of story, and then the students sequence the order. The students are asked to read each piece of the story, and then the students sequence the order and read the story to find out ideas. बोर्ड क्लियर छैन त भन्नुहुन्छ तर धेरै जसोको हेर्न त क्लियर छ कि छैन. स्ट्रिप स्टोरी भनेको एउटा मेन स्टोरीलाई टुक्रा टुक्रा पार्यो अनि विद्यार्थीलाई फरक फरक टुक्रा दियो अनि ती टुक्राहरूलाई विद्यार्थीले मिलाएर आफैले स्टोरी पढ्छन् भने त्यो स्ट्रिप स्टोरी टेक्निक हो.
शॉर्ट में लेख्ने भन्नु शॉर्ट में छ यो शॉर्ट लेख्ने हो शॉर्ट यो पाँचवटा छोटो लेख्नु पर्ने मार्क्सको The students are asked to read each piece of story and then the students sequence the order and read the story to find out ideas. Number second. Read and answer. The students are provided the students are provided उपलब्ध गराइन्छ स्टुडेन्ट्सलाई the students are provided the text along with questions text with questions on with short questions. Then they read the text and try to attempt the question themselves. Try to solve the questions themselves. Solve the questions themselves. Next, read and act. Read and act. The learners or the students read the text and follow or do activities as directed by text. छोटो लेख भन्नुभयो छोटो लेख छ है लेन्दी छैन टेक्स्ट लेन्दी छैन read and act. Jigsaw reading. Jigsaw reading. The students read the text one by one and turn by turn. Turn by turn. Turn to answer the questions. Based on the text. Next. Next. Read and
sequence the events. The students are asked to read the text. To read the different events and keep them in proper order for significant ideas and meaning. Significant ideas and meaning, or significant ideas and meaning. These are the activities related to teaching reading. Now, is board clear? First of all, write down in a class. I give some strategies of teaching reading. Some strategies of teaching reading. Let us. बोर्ड त क्लियर छ नि हैन साथीहरु बोर्ड क्वेशन मा अन्त्यमा भन्दिन्छु सर आई मिस द क्वेशन भन्नुभएको छ ढिलो बोर्ड टल्केकै हो नदेखिएको मेरोमा त बोर्ड यस्तो क्लियर छ हेर्नुस् यहाँ मैले मेरो मोबाइलबाट हेर्दै छु एकदमै क्लियर छ बोर्ड आएन कतिले क्लियर भएन भन्नुहुन्छ मेरोमा त एकदमै क्लियर छ है केही समस्या छैन यहाँ मैले हेर्दाखेरि त तपाईहरुको नेट कमजोरी भयो भने पनि क्लियर आउँदैन के बोर्ड एकदम क्लियर छ ल हेर्नुस् त तपाईहरुको प्रब्लम हो के हाम्रोमा प्रब्लम छैन बोर्डमा मेरोमा पनि क्लियर छ भन्नुभएको छ सधैं बोर्डको समस्या देखाउनु नि भयो के तपाईहरुले आफ्नो डिभाइस राम्रोसँग चेक गर्नु त मेरोमा समस्या छैन यहाँ Now I am going to explain. I am going to explain. Now look at here. Question के हो भन्नुभएको थियो क्वेशन प्लिज भन्नुभएको छ एकछिन म लास्टमा क्वेशन फेरि लेखाइदिए होला एक्टिभिटीज रिडिङ का एक्टिभिटीज के हुन् र रिडिङ का स्ट्र्याटेजिज के हुन् दुईटा क्वेशन छन् एउटा रिडिङ को एक्टिभिटीज टिचिङ रिडिङ का एक्टिभिटीज के हुन् टिचिङ रिडिङ का स्ट्र्याटेजिज के हुन् राइट द लास्टमा लेख्दिन्छु क्वेशन फेरि टिचिङ रिडिङ को एक्टिभिटीज टिचिङ रिडिङ को
strategies. Oh, you are पढिँदैछ. Now, reading in the secondary and perceptive language skill. यो धेरै दिन भनिसके मैले, धेरै व्याख्या गर्नु परेन. secondary and perceptive. It is the way of decoding message भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मेसेज आदान प्रदान गर्ने. Decoding message, decoding भनेको आदान प्रदान गर्ने. आदान हैन प्रदान गर्ने decoding भनेको. दिने, decoding भनेको दिने. It is the way of decoding भनेको प्रदान गरेको प्रदान. Decoding message through graphic symbols भनेको graphic symbols भनेको A B C D यसलाई graphic symbols भनेको. Decoding message through graphic symbols. There are different types of activities related to reading, poetry, essay, drama, text, etc. The frequently भनेको बारम्बार use. Frequently use भनेको बारम्बार प्रयोगमा आउने activities आदि हो. Teaching reading मा बारम्बार प्रयोगमा आउने, frequently use भनेको बारम्बार प्रयोगमा आउने activities हो. Question पाउनु भएन भन्नु भएको थियो नि है. Write any 5 activities of teaching reading. Reading का 5 वटा activities देखा भनेछ त्यही लेख्दै थिए मैले है. Write any 5 activities of teaching reading. 5 वटा activities लेख्दै छ हेर्नुस्. Number first, strip story. Strip story भनेको एउटा सिंगै स्टोरीलाई 4-5 भागमा विभाजन गरेर विद्यार्थीलाई दिने. अनि त्यो विद्यार्थीले त्यो 5 वटा भाग कुन पहिलो, कुन दोस्रो, कुन तेस्रो पत्ता लगाएर त्यो स्टोरीको कुरा आफै पत्ता लगाउन भन्नेलाई त्यो स्ट्रिप स्टोरी टेक्निक हो. बुझ्नुभयो स्ट्रिप स्टोरी भनेको के रहेछ? एउटा स्टोरीलाई 5-6 वटा भागमा विभाजन गर्ने, 5-6 वटा पिस विद्यार्थीलाई दिने. अनि विद्यार्थीले आपसमा छलफल गरेर कुन घटना पहिलो, कुन घटना दोस्रो, कुन घटना तेस्रो, कुन पिस नम्बर 1 को, कुन पिस नम्बर 2 को, कुन पिस नम्बर 3 को भनेर पत्ता लगाउने टेक्निक हो स्ट्रिप स्टोरी टेक्निक. The students are asked to read each piece of story. स्टोरीलाई फरक केमा भनिन्छ? स्टोरीलाई फरक भागमा विभाजन गरिन्छ. And then the student sequence भनेको मिलाउने के 1 2 3 भनेर sequence the order मिलाउँछन् and read the story find out ideas. त्यसपछि स्टोरीको थीम, स्टोरीको कथा, स्टोरीको पुरै सिक्वेन्स पत्ता लगाउँछ विद्यार्थीले भन्न खोजेको है. स्ट्रिप स्टोरी भनेको बुझ्नुभयो? एउटा स्टोरीलाई 5-7 वटा भागमा विभाजन गर्ने अनि कुन भाग पहिलो, कुन भाग दोस्रो, कुन भाग तेस्रो भनेर विद्यार्थीलाई पत्ता लगाउन दिएपछि विद्यार्थीले यो घटना पहिलो, यो घटना दोस्रो, यो घटना तेस्रो भनेर आफै पत्ता लगाउँछ. त्यस्तो टेक्निकलाई स्ट्रिप स्टोरी टेक्निक भनिन्छ. यसमा विद्यार्थीहरूलाई टुक्रा दिँदाखेरि विद्यार्थीहरूले के गर्ने भए? पढ्ने भए. प्रत्येक टुक्राहरू विद्यार्थीले के भए? पढ्ने भए. हो त्यो स्टोरीलाई बुझ्नुभयो? स्टोरीलाई 5 भागमा विभाजन गरेर विद्यार्थीलाई पढ्न दियो अनि विद्यार्थीले पत्ता लगाउँछ पहिलो टुक्रा कुन दोस्रो टुक्रा भनेर. त्यो स्ट्रिप स्टोरी टेक्निक. रिड एन्ड एन्सर यो त सजिलै छ, हामीले सधैँ प्रयोग गर्छौँ कक्षा कोठामा. The students are provided भनेको उपलब्ध गराउनु provided. The students are provided the text with short questions है. Then they read the text and try to solve the question themselves. उनीहरूले आफै टेक्स्ट पढ्छन्, आफैले समस्याको समाधान गर्छन्. अर्को रिड एन्ड एक्ट पढ्छन् अनि त्यही अनुसारको क्रियाकलाप गर्छन्. The students read the text and follow the activities is directed by text. हो टेक्स्टले जे कुरा गर भनिन्छ त्यही अनुसारले आफ्नो काम गर्छन्. Dictionary भनेको के हो हेर्नुस्. The students read the text one by one and turn by turn to answer the questions based on the text. एक पछि अर्को पालै पालो एकले अर्कालाई सल्भ गर्न पर्ने डिक्सनरी. डिक्सनरी त्यस्तो हो. अनि अर्को read and sequence the events. यो महत्त्वपूर्ण कुरा. The students are asked to read the different events and keep them in proper order for significant ideas and meaning. यस्ता किसिमका टेक्निक्सहरु हामीले केमा एक्टिभिटीहरु हामीले केमा प्रयोग गर्न सक्छौं? टिचिङ रिडिङमा प्रयोग गर्न सक्छौं भन्न खोजेको हो. Besides mentions teaching reading activities,
The following strategies of teaching reading are applied in the classroom. Besides mentioned statement reading activities, the following strategies of teaching reading are applied in the classroom. साथै नसारेदेखि स्क्रिनशट लिनु त ढिलो आउने साथीहरुले स्क्रिनशट लिइहाल्नु त If you are late, please take a screenshot. Please, if you are late, please take a screenshot. Now, our your activities by एकै स्ट्र्याटेजिजहरु युज गर्न सकिन्छ त टिचिङ रिडिङका लागि क्लासरुममा भनेर भन्न खोजेको। नाउ स्क्रिनशट लिने लेट हुनेले स्क्रिनशट त्यो बोर्ड क्लियर छैन भन्नुहुन्छ कतिले क्लियर छ भन्नुहुन्छ म आफै दुविधा छु तपाईको कम्प्लेन मैले आफै ठिको कि हैन भनेर छुट्याउनै सकिन अधिकांशले क्लियर छ भन्नुहुन्छ कतिले क्लियर छैन भन्नुहुन्छ नेट प्रब्लम हो है मैले त बुझेछु धेरै जनाले क्लियर छ भन्नु भएको छ जिक्सर रिडिङ भनेको एउटा टेक्स्टलाई फरक ढंगबाट फरक विद्यार्थीले फरक तरिकाले के रे पढ्ने पालो पढ्ने हो एकले अर्कालाई टर्न बाइ टर्न मिलाएर पढ्ने एउटाले पढाइ सिद्धेपछि अर्काले पढ्ने हो त्यो जिक्सर रिडिङको तरिका हो नोट पाउँछ स्पष्ट पाउँछ नोट लुक हुनुहोस् मैले जे लेखाएँ त्यही नोट पाउनुहुन्छ Besides mentions teaching reading activities, the following strategies of teaching reading are applied in the classroom. के strategies प्रयोग गरिन्छ त तपाईहरुले जानेले पछाड कोठामा प्रयोग हुने भन्छु मैले Now, number 1, number A, loud reading गरिन्छ बच्चा कोठामा Number B, silent reading गरिन्छ बच्चा कोठामा हो व्याख्या गर्न त पर्दैन नि लाउड रिडिङ र साइलेन्ट रिडिङ व्याख्या पनि पर्दैन यहाँ हामी जब 3 मार्क्सको क्वेशन हो 6 वटा पोइन्ट लेख्ने हो नेक्स्ट स्क्यानिङ only needed information is taken by reading scanning skimming
Next, intensive reading. Extensive reading reading for अहिले व्याख्या गर्दै छोडे लाउड रिडिङ साइलेन्ट रिडिङ को भनेको त्यो हामीलाई व्याख्या गर्नु पर्दैन एक्जाममा नलिँदै हुन्छ त्यति जाने हुन्छ यो मात्रै लेख्नु हुन्छ न त्यस्तो व्याख्या मात्रै मैले गर्दिएको ल टिचिङ रिडिङ इज अ च्यालेन्जिङ जब but a creative teacher can teach reading skill. Teaching reading is a challenging job, but a creative teacher can teach reading skill through multiple ideas. Ideas and practice-based strategies. बोर्ड क्लियर है मैले मेरो अर्को डिभाइसमा हेर्दै छु यहाँ बोर्ड क्लियर छ तपाईहरुको डिभाइस चेक गर्नु मेरो ह्यान्डराइटिङ नबुझिने हुँदैन अब बोर्ड चाहिने तपाईहरुको नेट विक भयो भने बोर्ड अनक्लियर देखिन सक्छ
Now listen to me. Have you finished? अब यो लाउड रिडिङ भनेको अलिकति भोइस निकालेर पढाउने रिडिङ लाउड रिडिङ हो, जसले स्टुडेन्ट्सको प्रोनाउन्सिएसन समेत डेभलप गर्छ। म क्वेशन फेरि भन्दिन्छु, लेखिदिन्छु है फेरि। लाउड रिडिङ, साइलेन्ट रिडिङ भनेको के हो? साइलेन्ट रिडिङ विदाउट प्रोड्युसिङ साउन्ड हो, जसले क्लास डिस्टर्ब हुँदैन, विद्यार्थीहरूको कन्सन्ट्रेसन डेभलप हुन्छ। स्क्यानिङ भनेको सुन्ने, स्क्यानिङ भनेको कस्तो रिडिङ हो? सुन्ने है। ओन्ली निडेड इन्फर्मेसन इज टेकन बाइ रिडिङ, आवश्यक कुरा मात्रै लिने पढेर। हामीलाई दुई पेजको पाठ छ, पुरै 2 पेज पढ्नु परेन। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको भनेर क्वेशनले सोधेको भने त्यो मात्रै पत्ता लगाउन पर्यो भने त्यो बेलामा कुन रिडिङ आवश्यक पर्छ? स्क्यानिङ रिडिङ। आवश्यक मात्रै लिने, अरु नपढ्ने, जति आवश्यक छ त्यही मात्रै पढ्ने भनेको त्यस्तो रिडिङलाई के भनिन्छ अरे? स्क्यानिङ रिडिङ। बुझ्नुभयो? जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको हो भनेर क्वेशनले सोध्यो भने हो, जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको हो भनेर क्वेशन सोध्यो भने सबै टेक्स्ट पढ्न परेन, उनको जन्म मात्रै, जन्ममिति कहिले रहेछ त्यति मात्रै पढेर ग्यादर गरियो भने, त्यसको क्वेशनको सल्भ गरियो भने त्यसलाई भनिन्छ स्क्यानिङ। बुझ्नुभयो स्क्यानिङ भनेको? ओन्ली निडेड इन्फर्मेसन टेकन बाइ रिडिङ। जुन कुरा आवश्यक छ पढेर त्यही कुरा मात्रै लिन सक्नु भनेको स्क्यानिङ हो। त्यसलाई स्क्यानिङ टेक्निक भनिन्छ रिडिङको। अर्को स्किमिङ भनेको एउटा इन्फर्मेसन मात्र लिने हैन। स्क्यानिङ भनेको, स्क्यानिङ भनेको पुरै टेक्स्ट पढेर त्यसको मेन आइडिया के हो, थीम के हो भनेर लिन खोज्नु भनेको त्यसलाई के भन्छ? त्यो रिडिङलाई के भन्छ? स्किमिङ रिडिङ भनिन्छ। टेक्स्ट पुरै पढ्यो, त्यसको थीम र त्यसको आइडिया प्राप्त गर्नु, छोटो सानो थीम छोटो आइडिया प्राप्त गरिन्छ भने त्यसलाई स्किमिङ भनिन्छ हो। सबै टेक्स्ट नपढ्ने, जुन कुरा आवश्यक छ, जुन इन्फर्मेसन जानका आवश्यक छ त्यही इन्फर्मेसन मात्रै लिन सक्नु भनेको स्क्यानिङ हो। अनि इन्टेन्सिभ रिडिङ भनेको जस्तै हामीले कोर्समा आधारित पढाइ भयो भने त्यो इन्टेन्सिभ रिडिङ हो। इन्टेन्सिभ रिडिङले के भन्छ? रिडिङ फर इन्फर्मेसनका लागि, आइडियाका लागि र कुनै पनि गोल उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि पढिने पढाइ इन्टेन्सिभ रिडिङ हो। हामीले अहिले कुनै पनि पाठ यही पढिन्छ भने यो पाठ हाम्रो इन्टेन्सिभ रिडिङ अन्तर्गत पर्छ, इन्टेन्सिभ रिडिङ। र एक्सटेन्सिभ रिडिङ भनेको आफूलाई मनोरञ्जनका लागि, आफूलाई नलेजको लागि, जस्तै कथा पढ्नु, कविता पढ्नु, मनोरञ्जनका लागि पढिने पढाइ के हो अरे? एक्सटेन्सिभ रिडिङ हो। रिडिङ फर के भनिन्छ? त्यसलाई प्लिजर पनि भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो यो टपिक? लाउड र साइलेन्ट भन्दै भनेन। स्क्यानिङ रिडिङ भनेको इट इज अ सच काइन्ड अफ रिडिङ वेयर द स्टुडेन्ट्स रिड द टेक्स्ट ओन्ली फर पार्टिकुलर इन्फर्मेसन। The readers read the text only for particular information in scanning. The readers don't read the whole text. They read the text only for certain information in scanning. आवश्यक सूचनाका लागि मात्रै एउटा अथवा दुईटा लाइन पढिन्छ भने स्क्यानिङ भयो। स्किमिङ भनेको के हो? The readers read the whole text to find out theme or idea. त्यसलाई भन्छ स्क्यानिङ। र हामीले पढ्ने कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि पढिन्छ भने त्यसलाई इन्टेन्सिभ रिडिङ, र मनोरञ्जनका लागि र कुनै ज्ञानका लागि पढिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ? एक्सटेन्सिभ रिडिङ भनिन्छ। टिचिङ रिडिङ इज अ च्यालेन्जिङ जब बट अ क्रिएटिभ टिचर क्यान टिच रिडिङ स्किल थ्रु मल्टिपल आइडिया। धेरै आइडियाबाट पढाउन सक्छ, प्र्याक्टिस बेस्ड स्ट्र्याटेजीबाट पढाउन सक्छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो। कुरा क्लियरै छ है? तपाईहरु कति बुझ्नु, कति बुझ्नु भएन मैले जान्दिन। मेटे जो ठाके सिट डाउन गो, सिट देखेन भने फेरि समस्या चाहिँ निकाल्नु। टिचिङ रिडिङको प्रब्लम र सल्युसनमा भोलिको क्लास हो। टिचिङ रिडिङ सम्बन्धी प्रब्लम्स र सल्युसन्स भोलि। क्वेशन के थियो भन्नुभएको थियो कसले हो? क्वेशन राइट एनी 5 activities of teaching
reading and mention strategies of teaching reading lah. यो क्वेशन ल क्वेशन ल अब एकजना कसले पढ्न सक्नुहुन्छ अलि राम्रोसँग प्रोनाउन्सिएसन राम्रो स्पष्ट पज गरेर पढ्न सक्ने एकजनाले पढ्नुस् त कसले सक्नुहुन्छ मी भनेर लेख्नु त हु क्यान रिड द टेक्स्ट मी भनेर लेख्नु त एकजनाले शान्ता ढकाल क्वेशन देखिए आंसर सबै रीड शान्ता ढकाल Yes, sir. Shall I start, sir? Yeah. Okay. Write question. Write any 5 activities of teaching reading skill and mention strategies of teaching reading. Yeah. Answer. Reading is secondary and perceptive language skill. It is the way of decoding messages through graphic symbols. There are different types of activities related to reading: poetry, essay, drama, text, etc. The frequently used activities are given below. Number 8, strip story. The students are asked to read each piece of story and then the students sequence the order and read the story to find out ideas. Number B, read and answer. The students are provided the text with short questions. Then they read the text and try to solve the questions themselves. Number C, read and act. The students read the text and follow the activities as directed by text. Number D, jigsaw reading. The students read the text one by one and turn by turn to answer the questions based on the text. Number E, read and sequence the events. The students are asked to read the different events and keep them in proper order for significant ideas and meaning. Besides, mentions teaching reading activities. The following strategies of teaching reading are applied in the classroom. Number A, loud reading. Number B, silent reading. Number C, scanning. Only needed information is taken by reading. Number D, skimming, gathering the theme or ideas, reading whole text. Number E, intensive reading, reading for information and ideas to achieve goal. Number F, extensive reading, reading for pleasure. Thank you very much. A very nice presentation, and you Okay, sir, deserve thank it. you. Thank you very much. Okay, sir, I thank think you. you are clear about it. What are the strategies of teaching reading? What are the activities of teaching reading? And you are clear about it. And tomorrow I will teach about what are the problems related to teaching reading and what are the solutions of these problems. And next, writing skills. And tomorrow I want to take rest. Also, you have to take rest. Saturday. And अब शनि आइतबार त तपाईहरुको वार्षिक कार्यतालिका निक्लिँदैछ, शिक्षक सेवा आयोगले आइतबार निकाल्दैछ। अब हाम्रो के अरे मक्सिर 15 भित्र हाम्रो एडभर्टाइज भइसक्ने कुरा जानकारी छ। 15 भित्र भनेको 4 देखि 4 को वरिपरि मक्सिर 4 भनेको
5-6 गते अथवा 1-2 गतेतिर एडभर्टाइज हुने कुरा छ। त्यसको कार्यतालिका पर्सि निक्लिन्छ। अब अलिकति अध्ययन गर्नु होला। र मैले मेरो तर्फबाट बोर्डको समस्या भयो र हैन जस्तो लाग्छ मलाई त। शान्ताजी, बोर्डको समस्या छ र? बोर्ड समस्या हो? No, sir. खै, Clear, खै sir. भन्नु। हजुर, We can see easily, sir. Very clear board, sir. बोर्ड पनि क्लियर छ, ह्यान्डराइटिङ पनि मेरो क्लियरै छ। म दाबी गर्छु। Yes, handwriting also very neat and clean. We can see easily from here. I think net problem, sir. Somebody have net problem. That's why. Thank you very much. Today I want to stop and tomorrow holiday. मोबाइल स्क्रिनमा पुरै देखिँदैन भन्नुको कसरी देखिन्न भने समस्या नहुनु पर्ने। मेरोमा त यहाँ मसँग अर्को मोबाइल पनि छ, साथै टेस्ट गरिरहेको छु, राम्रै देखिरहेको छु। Net problem, sir. Actually, that is net problem. We can see easily. Otherwise, we can see clearly. At your home, and if you study hard, and I can also deliver the subject matter very clearly, and you can realize that. And the sir has taught very well. And if you study at your home, you can realize that. Sir has taught very nice. And if you don't study, and at that time, and you feel that you don't understand, and I can't deliver what you want at that time. If you study less at your home. Thank you very much. Have a nice night. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you, class.